ఎంటర్టైన్మెంట్ షార్ట్ ఫిల్మ్ అవార్డ్స్ ఫంక్షన్కి విచ్చేస్తున్న ప్రముఖులకు స్వాగతం సుస్వాగతం. VKR Entertainment Short Film Awards. Our sponsors, presented by VBC Green India Infra, powered by SVR Brand Supreme Rice, sponsored by Ambika Darbar Bhakti, SVR Housing Private Limited, Shuki Baba Properties Private Limited, Shike Mobiles, Chhatrapati Security Service, Billy Water, CSP Productions, Lifestyle Movie, and EMI Director Dontu Ramesh Garu. Sir Garu, thank you. And then we have MS Nagaraj Garu, film actor, PRK Gaud Garu, TFCC chairman, and then we have V Samudra Garu, film director, Dil Ramesh Garu, film actor, Dontu Ramesh Garu, film director, Srimati Jagdishwari Garu, film actress, Srimati Sandhya Garu, film actress. And we also have Mrs. M. Rekha Garu, Telangana Mahila Hakkula President. Thank you, ma'am. And S. Srinivas Garu, DCP Law and Order, Karimnagar. Amma Garu, thank you so much. Meerandaru vachinanduku. Na peru Anika Prem. I am an anchor, artist and a model, and she is my co-host. Good evening, everyone. I'm Prapurna. I'm an actress, anchor, and also a model. I welcome you all for the evening and thank you all for gracing this event with your presence. And also we want to thank Jamni Ganesh Garu. Thank you so much for coming. So we will start andi mana program. ఇప్పుడు జ్యోతి ప్రజ్వలన అవుతుంది. నాగరాజ్ గారు అండ్ సెలబ్రిటీస్ అందరూ వచ్చి జ్యోతి ప్రజ్వలన చేయమని అడుగుతున్నాను. Thank you, sir. Hey. Okay. Jagari Gajanana Tandavanojagari Gajanana Tandavanojagari Gajanana Tandavanojagari Gajanana Tandavanojagari Gajanana Tandavanojagari Gajanana Tandavanojagari Gajanana
ತಾಂಡವನೋದ್ಯಕರಿ ಧಿಮ್ಮಿಕಿಟ ಧಿಮ್ಮಿಕಿಟ ತಾಳ ಮೃದಂಗ ಧಿಮ್ಮಿಕಿಟ ಧಿಮ್ಮಿಕಿಟ ತಾಳ ಮೃದಂಗ ಧಿಮ್ಮಿಕಿಟ ಧಿಮ್ಮಿಕಿಟ ತಾಳ ಮೃದಂಗ ಧಿಮ್ಮಿಕಿಟ ಧಿಮ್ಮಿಕಿಟ ತಾಳ ಮೃದಂಗ ದಿತ್ತಾಂ ತಕಿಟ ದಿತ್ತೈ ದಿತ್ತಾಂ ತಕಿಟ ದಿತ್ತೈ ದಿತ್ತಾಂ ತಕಿಟ ದಿತ್ತೈ ತದಿಂಗಿಣತ 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 ತಿಮ್ಮಿಕಿಟ ತಿಮ್ಮಿಕಿಟ ತಾಳ ಮೃದಂಗ ತಿಮ್ಮಿಕಿಟ ತಿಮ್ಮಿಕಿಟ ತಾಳ ಮೃದಂಗ ತದಣ್ಣ ತಜೆಂಡು ತದಿಮ್ಮಿ ತಕಿಟ ಕಿಡದಗದರಿಗಿಡತಂ ತದಣ್ಣ ತಜೆಂಡು ತದಿಮ್ಮಿ ತಕಿಟ ಕಿಡದಗದರಿಗಿಡತಂ ತದಣ್ಣ ತಜೆಂಡು ತದಿಮ್ಮಿ ತಕಿಟ ಕಿಡದಗದರಿಗಿಡತಂ 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 ತಿಮ್ಮಿಕಿಟ ತಿಮ್ಮಿಕಿಟ ತಾಳ ಮೃದಂಗ ತಿಮ್ಮಿಕಿಟ ತಿಮ್ಮಿಕಿಟ ತಾಳ ಮೃದಂಗ ಬ್ರಹ್ಮದಾಳಧರಿ ಗಜಾನನ ಬ್ರಹ್ಮದಾಳಧರಿ ಗಜಾನನ ಬ್ರಹ್ಮದಾಳಧರಿ ಗಜಾನನ ತಾಂಡವನೋದ್ಯಕರಿ ಗಜಾನನ ತಾಂಡವನೋದ್ಯಕರಿ तेजस कोटि सुरगण धाटी 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 दित्तिन कड़दग दित्तिन कड़दग दित्तिन कड़दग दित्तिन कड़दग दिन्न कड़दग दित्तिन कड़दग दित्त दित्तिन कड़दग दित्तै दित्तिन कड़दग दित्त तेजस कोटि सुरगण धाटी तेजस कोटि सुरगण धाटी वंदे शिव गौरी गजानन वंदे शिव गौरी गजानन वंदे शिव गौरी गजानन तांडवनोद्यकरी गजानन तांडवनोद्यकरी सत्यै दण्डत्त चण्डुत्तान दण्डतिं दण्डतिं ददति दण्डतिं दण्ड चण्ड दण्ड चण्डतग चण्डतग दिन्द दित्ततग दित्ततग दत्त जम्तत जम्तता दगत जम्तत जम्तता दाद दत्तत दण्डता दत्त जण्डतत जम्तत. Wow, such an amazing performance. Ippudanడి VGN Brothers Jugalbandi mimicry అవుతుంది. So can we call the VGN Brothers to come on the stage? Yes. హలో అందరికీ నమస్కారం అండి. నా పేరు వేణుగోపాల్, మిమిక్రీ ఆర్టిస్ట్. నా దారి రహదారి పెట్టడం కమింగ్ మై వే. ఇది రజనీకాంత్ స్టైల్ అండి, ఇది నా స్టైల్ అండి. వేణుగోపాల్, మిమిక్రీ ఆర్టిస్ట్. అందరికి నమస్కారం అండి. నా పేరు కాపాటి నరేష్, మిమిక్రీ ఆర్టిస్ట్. ముందుగా మిమిక్రీలో వాయిసెస్ పాటు నవీకరణ ఉంటుంది. సో గోవింద చిత్రంలో గోపిచంద్ గారి వాయిస్ ఏ విధంగా ఉంటుందో మీకు ఈ అంశంలో చేసి వినిపిస్తాను. దగ్గర నుంచి నాకు ఒక్కటే కోరిక, పోలీస్. చిన్నప్పుడు బంగాళలోని సాధారణప్పుడు కూడా ఎప్పుడు పోలీస్ అనేవాడి, అలాంటిది నన్ను గొప్ప చేశారు. ఎన్నాళ్ళు డిపార్ట్మెంట్ లో చేశారు కదా. నాకు సిజర్లాండ్ ఫ్యాక్టరీలో దుబాయ్లో ఏర్పడుతున్నారు. నాకు ఇప్పుడు పాస్పోర్ట్ లేదు, నేను ఎప్పుడు వెళ్ళాను, ఎప్పుడు వెళ్ళారా. ఈ విధంగా గోపిచంద్ గారు అవసరం. ఇక్కడ విచ్చేసిన మీ అందరికీ కోకిల తన స్వరంతో స్వాగతం చెప్తే ఏ విధంగా ఉంటుంది? శబ్దం కరెక్ట్ అనిపిస్తే విన్న తర్వాత ఒకసారి చప్పట్లు కొట్టాలని మనవి. ఈ విధంగా టోటలీ చివరి నుంచి సాయి శివ గారి వాయిస్ అనుకరిస్తే ఈ విధంగా ఉంటుంది. అందరూ వచ్చేసారా? ఇంకా ఎవరైనా రావాలా? కాఫీలో డెలివరీలోనా కోటకి తాగుతారా? ఏంటి సార్ మీరు పత్రికా విలేకరులతో మాట్లాడుతున్న ప్రతిసారి ఎండాకాలం
వెటకారం కాదు, సీరియస్. తిన్నామా పడుకున్నామా చల్లారిందా అందరూ ఇదే కాన్సెప్ట్ బతుకుతున్నారు. నిన్న అక్కడ ఎవరెవరో చూపించారు, ఏమి జరిగిందో ఏమో మాకు ఇంతవరకు రిపోర్ట్స్. మీరేమో నిమ్మకు నీరెత్తని పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అని రాసి వెళ్ళిపోతారు. ఏంటి సార్ ఇక్కడ వైలెన్స్ చేయడం మంచిదంటారా? మంచిదే. పేపర్లో మంచి మంచి హెడ్డింగ్లు పెట్టుకోవచ్చు, ఎక్కువ పేపర్లో అమ్ముకోవచ్చు. వీటన్నింటి మీద మంచి మంచి ప్రోగ్రాంలు చేయొచ్చు. ఎలా చూపించవచ్చో షూట్ చేసి మరి చూపిస్తారు. పసుపు పొలాన్ని అరక ముందే గొంతు తెలియపడ్డ నవవధువు బ్రేక్ తర్వాత చూడండి. ఎలా చూపించవచ్చో ఇంట్రెస్టింగ్ గా చూపిస్తారు. మళ్ళీ చేస్తాం, కాపీలు డిగ్రీలు చేస్తాం, వైలెన్స్ ఎక్కువ అయిపోయిందని అంటుంటాం. కానీ అలాంటి సినిమాలకు మాత్రమే కలెక్షన్లు ఎక్కువ ఉంటాయి. గాంధీ సినిమా ఇండియాలో 100 రోజులు అనేది 200 days. ఏంటి సార్ మీరు వైలెన్స్ ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారా? ఎవరు నువ్వు? ఉషోదం పత్రిక సార్. లారీడి ముగురిట అని ఎన్ని కొట్టిన నువ్వేనా? చచ్చి ఇవాళ కుటుంబం అంతా ఏడుస్తుంటే నీకు ప్రాణసవల. సరే నేను చెప్పే ఇలాగే ఉంటుంది. దయచేసి ఒకసారి చెప్పండి. అదేవిధంగా మనకు మగధీర చిత్రంలో హీరో రామ్ చరణ్, విలన్ దేవి ఇద్దరి మధ్య అంతిమ పోరాటం, అల్టిమేట్ హాట్ ఫైట్. ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ డైలాగ్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయో మీకు ఈ అంశంలో చేసింది. నీ పేరు తమ్ముడు నీ గుండెలో నాకు తెలుసా? ఇప్పుడు ఏం చేస్తావు చెప్పు. గుర్రాల ప్రాణాలు రాజ్యాంగ కబరులు ఏం చేస్తావు చెప్పు. ఈ విధంగా అల్టిమేట్ హాట్ ఫైట్ సౌండ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. గద్దలకొండ గణేష్ చిత్రం నుంచి వరంగా వాయించింది కొత్త డైలాగు. నా పైన బండలేస్తే గెలుస్తారు, నా తోడి పందాలేస్తే సస్తారు. ఏంది సూచనలు, ఏంది కథ? మన చేతిలో గీతలు మాత్రమే ఉంటాయి తమ్మి. జిందగీ మాలచో తమ్మి. ఉత్త గీతలు మన చేతిలో ఉంటాయి, రాత్రి మన చేతిలో లేవు. మనం బతుకుతున్నాం 19 గెలవకపోతే బతుకుడు ఈ విధంగా. అదేవిధంగా మనకు ట్రైన్ సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏ విధంగా 5-6 వేరియేషన్స్ చూసి వినిపిస్తామండి. స్టార్టింగ్ షోలే ఫిల్మ్ స్టార్టింగ్ లో ట్రైన్ వచ్చి ప్లాట్ఫామ్ లో ఆగుతుంది. ఆ ట్రైన్ సౌండ్ ఎఫెక్ట్ ఏ విధంగా ఉంటుందో వినిపిస్తాం. ఈ విధంగా స్టార్టింగ్ లో ట్రైన్ వచ్చేస్తుంది షోలే ఫిల్మ్. అదేవిధంగా మనకు మరో ట్రైన్ సౌండ్ ఎఫెక్ట్ లెవెల్ క్రాసింగ్ లో వెళ్తున్నప్పుడు ట్రైన్ సౌండ్ ఎఫెక్ట్ ఏ విధంగా ఉంటుందో మీకు ఈ అంశంలో చేసి వినిపిస్తాం. వెళ్ళిపోతుందండి. ఒక ట్రైన్ పక్క నుంచి వెళ్తే ఇంకొక ట్రైన్, 2 ట్రైన్ల సౌండ్స్ ఏ విధంగా? 3 ట్రైన్ సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ అండి. ఒక ట్రైన్ స్లోగా వెళ్తుంది, మరో ట్రైన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ నుండి ఫాస్ట్ వస్తుంది, పక్కన ఇంకో ట్రైన్ వెళ్తుంది. 3 ట్రైన్స్ ఒకటేసారి వెళ్తున్నప్పుడు ఆ సౌండ్ ఎఫెక్ట్ ఈ విధంగా. ఈ విధంగా ఉంటుంది. అదే విధంగా ట్రైన్ బ్రిడ్జ్ పైన వెళ్తున్నప్పుడు సౌండ్ డిఫరెంట్ వస్తుంది, బ్రిడ్జ్ పైన వెళ్తున్నప్పుడు ట్రైన్ సౌండ్ ఎఫెక్ట్ ఈ విధంగా వస్తుంది. గోదావరి బ్యారేజ్ పైన నుండి కానివ్వండి లేదా కృష్ణా బ్యారేజ్ పైన నుండి మనం వెళ్ళినప్పుడు ట్రైన్లో మనం ఉంటాము. ఆ భోగి పటాలకు మొదల గ్యాప్ వస్తుంది, వీలు కొట్టుకునే సౌండ్ తో సహా ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఈ విధంగా ఉంటుందండి.
మనకు రాజీవ్ గాంధీ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ నుండి ఏరోప్లేన్ టేక్ ఆఫ్ అయితే ఆ ఏరోప్లేన్ టేక్ ఆఫ్ సౌండ్ ఎఫెక్ట్ చేయగలరు. ఈ విధంగా ఏరోప్లేన్ టేక్ ఆఫ్ సౌండ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. బాహుబలి చిత్రం నుంచి ఒక కాలకీయ డైలాగ్ ఒకటి చెప్తానండి. Thank you very much. Thank you very much అండి. Thank you. Second best short film is Muvenala Janda. Third best short film is Veshya Yavaru. Fourth best director is Karunakar Muningala Shetty Garu for the movie Jat. Fifth best male artist goes to Seelam Harishankar Garu for the movie Ee Prasnaki Paduledi. Best female artist goes to Jyoti Garu for Rakasi. Best music director Sai Deva Harsha Garu for Antama Tripu. Best DOP మమ్మల్ని అందరినీ బ్యూటిఫుల్ గా చూపించేవారు. ద బెస్ట్ డిఓపి అవార్డ్ గోస్ టు విజయ్ గారు ఫర్ రాజు లేని రాజ్యం. నెక్స్ట్ పర్సన్ హూ షోస్ ఇస్ బ్యూటిఫుల్ ఆన్ స్క్రీన్, బెస్ట్ ఎడిటర్ సత్తి బాబు గారు ఫర్ మువెనెల జెండా. నౌ ద బెస్ట్ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ బిపి అంజీ గారు, Bandaru Prasanna Anjaneyulu Garu. Let's give everybody a huge round of applause. It takes a lot to make a film, movie, and then excelling in it and getting these awards. That's chala amazing andi. We want to congratulate each and everyone. VKR Entertainment Short Film Awards. Our sponsors, presented by VBC Green India Infra, powered by SVR Brand Supreme Rice, sponsored by Ambika Darbar Batti, SVR Housing Private Limited, Shuki Baba Properties Private Limited, Shike Mobiles, Chhatrapati Security Service, Billy Water, CSP Productions, Lifestyle Movie, and EMI Director Duntu Ramesh Garu. షార్ట్ ఫిల్మ్ అవార్డ్స్ ఇస్తున్న వికేఆర్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ వారికి నా అభినందనలు. అవార్డ్స్ తీసుకున్న ప్రతి ఒక్కరికి శుభాకాంక్షలు. ఆల్ ద బెస్ట్. హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్తే. నేను మీ సంపూర్ణేష్ బాబు. షార్ట్ ఫిలిం అవార్డ్స్ ఇస్తున్నటువంటి వికేఆర్ ఎంటర్టైన్మెంట్ వారికి ఆల్ ది బెస్ట్. అవార్డులు అందుకున్న వాళ్ళకు ఆల్ ది బెస్ట్. సదా మీ ప్రేమకు బానిస సంపూర్ణేష్ బాబు. థ్యాంక్ యూ. అవార్డ్స్ 2020 నిర్వహిస్తున్న ఆర్గనైజర్ వికే రమేష్ గారికి మరియు ప్రోగ్రామ్ డైరెక్టర్ రాజు సుందరం గారికి ఆల్ ది బెస్ట్. బహుమతులు పొందిన వారికి కంగ్రాట్స్. థ్యాంక్ యూ. వికేఆర్ ఎంటర్టైన్మెంట్ షార్ట్ ఫిల్మ్ అవార్డ్స్ నిర్వహిస్తున్న వికే రమేష్ గారికి అలాగే రాజు సుందర్ గారికి ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ అండి. అలాగే పార్టిసిపేట్ చేస్తున్న మీ అందరికి కూడా గుడ్ లక్. డిసెంబర్ 13 ప్రసాద్ ల్యాబ్లో జరుగుతుంది. అవార్డు తీసుకోబోతున్న ప్రతి ఒక్కరికి అంటే షార్ట్ ఫిల్మ్ తీసిన ప్రతి డైరెక్టర్కి ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ అండి. గుడ్ లక్. వికేఆర్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ వికే రమేష్ గారికి అండ్ రాజసుందరం గారికి కంగ్రాచులేషన్స్ అండి అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్. అండ్ వీరు కండక్ట్ చేస్తున్న షార్ట్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్లో విన్నర్స్ అయిన వాళ్ళందరికీ నా కంగ్రాచులేషన్స్. అండ్ రన్నరప్గా నిలిచిన మిగతా వాళ్ళందరికీ ఆల్ ది బెస్ట్ అండి. నేను ఈ మహేష్ ఇంకా. VKR Entertainment Short Film Awards. Our media partners,
S-Cube TV, D9 News, V5 News, Navbharat News and Entertainments, MK Entertainments, Sunshine Hospital, Eureka TV, T69 TV, HMR Studio, Sniper Army and Grammar, PNS Media, DMC Telugu and Sneha All-in-One. ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క రీతిలో ఉన్నాయి. అంటే అటువంటి ఒక మంచి షార్ట్ ఫిల్మ్స్ రమేష్ గారి టీం సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది. నిజమే, ఎన్నోసార్లు డిబేట్లో మేము మహిళలందరం కూర్చున్నప్పుడు ఎన్నోసార్లు దేవి గారు అనేవారు, కొన్నిసార్లు ఫారిన్ కల్చర్ కొన్ని విషయాల్లో చాలా బెటర్ అని. ఎందుకు అనంటే భార్యాభర్తలకి మనస్పర్ధలు వచ్చినప్పుడు ఓపెన్ గా ఓకే నీకు నాకు పడడం లేదు, మరిద్దరం కలిసి ఉండలేము అని విడిపోయిన తర్వాత వేరే వాళ్ళతో సంబంధం పెట్టుకుంటారు. కానీ అందరితో ఉంటూనే ఇప్పుడు చూపించారు. ఆ అబ్బాయి చెప్పింది శారీరక వేశ్య వేరు, అంటే మనుషుల్ని మోసం చేసే వేశ్య వేరు అనేది చాలా క్లారిటీగా చూపించారు. డిబేట్ లో మేము కూర్చున్నప్పుడు ఇలాంటి టాపిక్స్ వచ్చినప్పుడు ఇలాంటి ఈ విధంగానే మేము డిస్కస్ చేసేవాళ్ళం. నిజంగానే మనుషులతో ఉంటూ ప్రేమిస్తున్నట్టు ఉంటూ వాళ్ళని మోసం చేయడం అనేది అది ఒక పెద్ద ఒక క్రిమినల్ మైండ్. కానీ వాళ్ళే ఒక మనిషిగా ఉండడానికి అనర్హులు అనేది మనం ఈ షార్ట్ ఫిల్మ్ ద్వారా తెలుసుకున్నాము. అంటే ఆల్రెడీ ఈ సబ్జెక్ట్ మీద నేను చాలా సార్లు న్యూస్ ఛానల్స్ లో మాట్లాడడం జరిగింది. సో డెఫినెట్ గా ఎంతో మంది లాలోనే ఉంది ఏంటంటే ఒక బిడ్డల్ని కాపాడడం కోసమో తల్లిదండ్రులు కాపాడడం కోసమో ఎన్నో కేసులు మనం న్యూస్ పేపర్స్ లో చూస్తున్నాము, అలాగే పోలీస్ స్టేషన్ లోని చూస్తున్నాము. వాళ్ళ మీద ఎంత సహృదయం ఉంటుంది, బై లాలోనే మీరు చూసారంటే చాలా సహృదయం ఉంటుంది. కానీ ఇలాగా మనుషులతో పాటు ఉంటూనే వాళ్ళని మోసం చేసే వాళ్ళకి మాత్రం ఎక్కడా కూడా ఎక్స్క్యూజ్ అనేది లేదు. చాలా చూస్తున్నాం మనం. హత్యలు కారణం కూడా అవే, ఆత్మహత్యలకి కారణం కూడా అదే. యాసిడ్ దాడులు కానీ ఇంకోటి కానీ మనం ఎన్నో చూస్తున్నాము. ఇవన్నీ కూడా ఇటువంటి వాటి వల్లే అటువంటి వాటికి దారి తీస్తుందనేది అర్థం చేసుకుంటున్నాం మనం. కాబట్టి ఏంటంటే సొసైటీ మారాలి, సొసైటీ చూసే విధానం, ఆడవాళ్ళని చూసే విధానం మారాలి. సో మారితే డెఫినెట్ గా సొసైటీలో మార్పు వస్తుందని నేను ఆశిస్తున్నాను. ఇట్ ఈస్ రియల్లీ వెరీ గుడ్ మెసేజ్. చాలా మంది ఇప్పుడు చూస్తున్న ఈ షార్ట్ ఫిలిమ్స్ లో మనకి ఎన్నో మెసేజెస్ ఇస్తున్నారు. మనకి ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఏది మనకి తెలియంది లేదు, డెఫినెట్ గా మన అందరికీ తెలుసు. కానీ ఆచరించడంలోనే మనం ఎక్కడో తప్పు చేస్తున్నాము. ఆచరిస్తే బాగుంటుందని నేను ఆశిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. నేను ఒక్క సినిమా గురించి మొత్తం స్పీచ్ చెప్పేస్తాను. అతిథులుగా వచ్చేసిన మా అన్న అంబికా కృష్ణ గారు, ఎఫ్డిసి మాజీ చైర్మన్ గారు ఎంపీ, అలాగే మా గురురాజన్న సుఖీభవ ఎస్టేట్స్, అలాగే మా టిఎఫ్సిసి వైస్ చైర్మన్ గారు, అలాగే మా గ్రేట్ సీనియర్ యాక్టర్, నాతో కొన్ని రోజులు పనిచేసిన ఆర్టిస్ట్ కవిత గారు, అలాగే మా మంచి మిత్రులు మా డైరెక్టర్ సముద్ర గారు, అలాగే మా అన్న పెద్దన్న, అలాగే ఇక్కడికి వచ్చిన అతిథులందరికీ, ప్రింట్ మీడియా, అలాగే ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా, అలాగే ఇంత మంచి షార్ట్ ఫిలిమ్స్ తీసిన నిర్మాతలు, డైరెక్టర్లు, అలాగే నటించిన ఆర్టిస్టులు అందరికీ నమస్కారాలు. నేను
దాదాపు 32 సినిమాలు ప్రొడ్యూస్ చేసిన, 6 సినిమాలు డైరెక్షన్ చేసిన. కానీ ఈ షార్ట్ ఫిలిం చూస్తే నిజంగా ఇంకా కొత్తగా బాగా చేసిన ఒక ఫీల్ కలిగింది నాకు. చేసే సెలెక్ట్ చేసిన వాళ్ళకి నిజంగా ముందు నేను థ్యాంక్ చెప్తా ఉన్నా. మంచి మూవీస్ ని సెలెక్ట్ చేశారు. అంటే వాళ్ళు తీసుకున్న కంటెంట్ కు తగ్గట్టు సీన్స్ కానీ, వాళ్ళ డ్రెస్సింగ్స్ కానీ, వాళ్ళ కాస్ట్యూమ్స్ తో వాళ్ళ పాటు మేకప్ కానీ చాలా బాగుంది. నిజంగా పెద్ద అంటే 2 hours సినిమాలో 2 గంటల్లో వాళ్ళు జడ్జిమెంట్ చెప్తారు. వీళ్ళు తీసే 10 నిమిషాల్లో 15 నిమిషాల్లో మొత్తం సినిమా జడ్జిమెంట్ చెప్పాలి. కాబట్టి సినిమా డైరెక్టర్ కంటే కూడా గొప్పగా తీసిన మీ షార్ట్ ఫిల్మ్ డైరెక్టర్ గొప్ప అని నేను అయితే తెలంగాణ ఫిల్మ్ చైర్మన్గా చెప్తాను. చాలా బాగుంది. డెఫినెట్గా ఈ సినిమా డైరెక్టర్లు మంచి మూవీ డైరెక్టర్లు కూడా కాబోతారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకు ఉన్న టేస్ట్ చాలా బాగుంది. తీయడం సబ్జెక్ట్ ఎన్నుకోవడం ఒక విధానం అయితే దాన్ని తీయడం చాలా గొప్పతనం. మా సముద్ర గారికి తెలుసు, సముద్ర గారు చేసే టేకింగ్ కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి ఇందులో చేసిన వాళ్ళందరూ నిజంగా డెఫినెట్ గా ఆర్టిస్టులు కూడా చాలా బాగా చేశారు. ఎక్కడ కూడా కాంప్రమైజ్ గారు డైరెక్టర్ గారు వాళ్ళు తీయించారు. అలాగే కెమెరా కానీ ప్రతిదీ చాలా బాగుంది. ఇటు సినిమా వైపు వస్తే షార్ట్ ఫిలిమ్స్ నుంచే ఈ కొత్త ట్రెండ్ ఏంటంటే సినిమాకు చాలా మంది హీరోలు వచ్చారు, హీరోయిన్స్ వచ్చారు, షార్ట్ ఫిల్మ్ ద్వారానే ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారు. అలాగే ఇందులో నుండి కూడా చాలా మంది రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. మా గురురాజని చెప్పినట్టు చిన్న సినిమాలను బతికించే నైజం మన దగ్గర కావాలి. అది లేకపోతుంది. ప్రభుత్వాలు ఎంత సపోర్ట్ చేసినా ఇక్కడ కొన్ని అంటే రాబందులాగా ఉండే లీజ్ అనే కొందరు వ్యక్తులు మొత్తం నాశనం చేస్తున్నారు ఇండస్ట్రీని. ఇప్పుడు తెలంగాణ ప్రభుత్వం 6 నెలలు కరెంటును కూడా మాఫీ చేసింది, అంటే థియేటర్లు ఓపెన్ చేయమని. కానీ వాళ్ళు థియేటర్లు ఓపెన్ చేయడానికి ముందు రావట్లేదు. ఎందుకంటే ఈ 7-8 months రెంట్ కట్టాలి ఓనర్స్ కి. అది వాళ్ళ ఇద్దరి మధ్యలో జరగడం జరుగుతూ థియేటర్లు ఓపెన్ కాకుండా లాగేస్తున్నా ఉన్నారు. అది మా అమితా కృష్ణ అన్నది కూడా బాబు అన్నది కూడా ఒక థియేటర్ ఉంది. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల ఏంటంటే చిన్న సినిమాలకు చాలా ఇబ్బందులు జరుగుతూ ఉంటాయి. ఈ ఓటీటీ కానీ లేదా ఏటీటీలో కానీ వేసే సినిమాలకు చిన్న సినిమాలకు తక్కువగా చూసే అవకాశం ఉంటాయి. థియేటర్లు వచ్చినప్పుడే ఎక్కువగా సినిమాలు రన్నింగ్ అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి దయచేసి ఈ లీజర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఇప్పటికైనా కళ్ళు తెరిచి తొందరగా థియేటర్లు ఓపెన్ చేస్తే సినిమాలు రావడానికి కాబట్టి రేపు వచ్చే సంక్రాంతి కన్నా పెద్ద సినిమాలు చిన్న సినిమాలు చాలా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. కంప్లీట్ అయిన చాలా సినిమాలు నేను అనుకుంటే దాదాపు 1000 సినిమాలు ఉంటాయి కంప్లీట్ అయ్యి అది రిలీజ్ నోచుకోకుండా ఉన్నాయి. కాబట్టి తప్పకుండా ప్రభుత్వం సహకరిస్తుంది కాబట్టి, కరెంటును మాఫీ చేసింది కాబట్టి దయచేసి ఇప్పుడైనా థియేటర్లని ఓపెన్ చేయాలని నేను ఈ సభాముఖంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా. థియేటర్లు వస్తే ఇలాంటి సినిమాలు ఎన్నో ఇంకా సినిమాలు రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి తప్పకుండా రావాల్సిందిగా కోరుతూ దీనికి మేమైతే డెఫినెట్ గా ఫైట్ చేస్తాం. తప్పకుండా మళ్ళొకసారి మళ్ళీ ప్రభుత్వాన్ని వాళ్ళకి ఏదైనా అసలు లీజు క్యాన్సిల్ చేసిరా లేదంటే వాళ్ళతో చర్చలు జరిపి థియేటర్లు ఓపెన్ చేసిరా చేయాలి. మల్టీప్లెక్స్ మాత్రం ఓపెన్ అయ్యాయి, ఎందుకంటే అవి పర్సెంటేజ్ విధానంలో రన్ అవుతాయి. కాబట్టి మల్టీప్లెక్స్లలో పెద్ద సినిమాలకి అవకాశం ఉంటుంది, చిన్న సినిమాలకు అవకాశం ఉండదు. కాబట్టి మల్టీప్లెక్స్లతో చిన్న సినిమాలకు లాభం ఉండదు. కాబట్టి థియేటర్లు ఓపెన్ అయితేనే ఏదైనా మళ్ళీ సినిమాలు ముందుకొచ్చి ఆర్టిస్టులు కానీ టెక్నీషియన్స్ కానీ డైరెక్టర్స్ కానీ ముందుకు రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ప్రభుత్వం మళ్ళొకసారి దీన్ని డెఫినెట్ గా ఛాలెంజ్ గా తీసుకొని థియేటర్స్ ఓపెన్ చేయించే విధానం చేయాల్సిందిగా కోరుతూ ఇక్కడికి వచ్చిన ఈ షార్ట్ ఫిల్మ్ చేసిన వాళ్ళందరికీ మనస్ఫూర్తిగా నేను అభినందనలు తెలుపుతా ఉన్నా. డెఫినెట్ గా అందరూ ఏదో ఒక రోజు మళ్ళా పెద్ద స్టార్స్ ఉంటారని అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే అందరి దగ్గర మంచి నైపుణ్యం ఉంది, డైరెక్టర్ కానీ ఆర్టిస్ట్ కానీ అందరికీ. వాళ్ళందరికీ అభినందనలు తెలుపుతూ ఇక్కడికి వచ్చిన అతిథులకు అలాగే నన్ను ఆహ్వానించిన రమేష్ గారు ఇంకా ముఖ్యులందరికీ థ్యాంక్ చెప్తూ, అలాగే యాంకర్స్ ఇద్దరు కూడా బాగా యాంకరింగ్ చేస్తున్నారు, మీకు కూడా థ్యాంక్స్.
వచ్చిన మీ అందరికి మరొకసారి థ్యాంక్ చెప్తూ నేను అన్ని టీవీలలో వస్తూ ఉంటాను. ముఖ్యంగా అమ్మాయిల అట్రాసిటీస్ మీద వర్క్ చేస్తాను. నాకు ఆ 2 సినిమాల కన్నా థర్డ్ ఏదైతే తీశారో చాలా అద్భుతంగా తీశారు. వాళ్ళకి పాదాభివందనాలు. ఈరోజు ఒక మహిళ గడప దాటి బయటకు వస్తుంది అంటేనే అదొక అద్భుతం. ఇంకా దాని గురించి చెప్పక్కర్లేదు. ఈరోజు ఇంతమంది మహిళలు, నాకు అమ్మాయిలను చూస్తుంటే చాలా చక్కగా అనిపిస్తుంది. అంటే ఒకరోజు ఆయుష్ పెరిగిపోయింది, వాళ్ళు మాట్లాడే విధానం. అంటే అమ్మాయిలను తప్పుపట్టే సమాజంలో మనం ఉన్నామా అనే బాధ తప్ప, ఈరోజు అమ్మాయిలు ఎదుగుతుంటే ఎంతమంది పురుషులు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు అన్నది మనం ఆలోచించాల్సిన విషయం. ఆ పురుషులందరికీ మరొకసారి నా పాదాభివందనాలు. ఈరోజు మహిళనే ఒక అద్భుతం. ఇంకా మహిళ గురించి ఏం చెప్పినా తక్కువే. ఆమె ఉనికిని ఆమె కాపాడుకోవడం కోసం ఈరోజు సమాజంలో పడుతున్న కష్టం, శ్రమ ఎంత వర్ణించినా కూడా తక్కువే. సో ఈరోజు అమ్మాయి తన పిల్లల్ని కాపాడుకోవడం కోసం, తన తల్లిదండ్రులను కాపాడుకోవడం కోసం, సమాజంలో తను బ్రతకడం కోసం చేస్తున్న ఆ పనిని ఇతర దేశాలలో పోలిస్తే మన దేశంలో మహిళలతో వ్యభిచారం చేయడానికి చాలా తక్కువ ఖర్చు ఓన్లీ మన దేశంలోనే ఉందని నేను చదివాను ఇక్కడ ఒక బుక్ లో. సో అలాంటి దేశంలో మనం ఉన్న ఇంకా మనకు గౌరవం ఉంది అని అంటే ఎంతో కొంత అభిమానం మహిళల మీద ఉంది, చూపిస్తున్నారు. సపోర్ట్ గా పురుషులందరూ, మన అంబికా కృష్ణ సార్ ఇక్కడ కూర్చున్నారు మా వెనకాల, ఇట్లాంటి పురుషులందరూ మనకు సహాయం చేస్తూ వస్తున్నారు. కాబట్టి మహిళా అభివృద్ధి. కానీ మన దేశంలో స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత అభివృద్ధి కన్నా హత్యలు, అత్యాచారాలు ఎక్కువ జరుగుతున్నాయి. వాటన్నిటి కోసం కూడా పురుషులందరూ ఆలోచించి మహిళలకు సపోర్ట్ చేయాలని ఈ వేదిక మీద నన్ను పిలిచి దీని గురించి మాట్లాడడానికి అవకాశం ఇచ్చిన పురుషులందరికీ మరొకసారి ప్రత్యేకమైన అభినందనలు, ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ముగిస్తాం. తప్పకుండా చిన్న సినిమాలు ఇచ్చి బతికించండి అంటారు. సినిమాలు ఏంటంటే తీయడం చాలా మంది తీస్తారు. నేను తీశాను. ఒక కన్ను కొట్టి వైరల్ అనేటువంటి అమ్మాయి ప్రియా ప్రకాష్ వారియర్. ఆ సినిమా చిన్న సినిమా కాదండి. అది దాదాపు ఏంటంటే నాకు 6 కోట్లు అయింది. రక్షక భటుడు అనే సినిమా తీశాను. అది దాదాపు సుమారుగా పబ్లిసిటీ కలుపుకొని నాకు సుమారుగా 10 కోట్లు అయింది. అది చిన్న సినిమా కాదు. అంటే ఏంటంటే నేను ప్రొడ్యూసర్ చిన్న కాబట్టి ఏంటంటే అలా తొక్కితే వ్యాపారాలు ఉన్నాయి కాబట్టి నేను వచ్చి స్టేజ్ మీదకి వచ్చాను. లేదంటే ఎవరు రాలేదండి. రీసెంట్ జనవరి 1 కూడా నాకు ఉదాల సినిమా రిలీజ్ అయింది. ఎన్నో సినిమాలు చేశాను. కానీ కారణాలు ఏంటంటే థియేటర్ దగ్గర నష్టపోయా. నా జనాల దగ్గర నష్టపోలేదు, నా టెక్నీషియన్ దగ్గర నష్టపోలేదు. నా టెక్నీషియన్ కష్టపడ్డారు, నా ఆర్టిస్టులు అందరూ కూడా కష్టపడ్డారు. ఇండస్ట్రీలో ఉన్నటువంటి అందరూ ఆర్టిస్టులు పెట్టాను నేను. బట్ నష్టపోయింది కేవలం థియేటర్ దగ్గర. ఆ థియేటర్లు చిన్న వాళ్ళకి ఇచ్చేంత వరకు డెఫినెట్ ఇప్పుడు కంకణం కట్టుకున్నా సినిమా ఫీల్డ్కి పంపించిన ప్రాబ్లం లేదు. నేను నాకు బ్రహ్మాండంగా వ్యాపారం ఉంది. కానీ ప్రతి ఒక్కరికి న్యాయం జరిగేంత వరకు డెఫినెట్ గా పోరాడతాం. దీంట్లో ఎంతో మంది పెద్దవాళ్ళ సహాయం తీసుకుంటాం, ముందుకు వెళ్తాం. బట్ ఇలాంటి కాన్సెప్ట్ పెట్టినందుకు మరొక్కసారి వీరందరినీ కూడా ఎంకరేజ్ చేస్తూ మరి ఇలాంటి కాన్సెప్ట్ రావాలని, ఎంతో మంది కొత్త వాళ్ళు రావాలని, వచ్చినప్పుడు ఇండస్ట్రీ అనేది సక్సెస్ఫుల్ గా వెళ్తుందని ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నటువంటి మా రమేష్ గారికి, సుందరం గారికి మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, ఇప్పుడు ఏదైతే కాన్సెప్ట్ ఉందో ఈ టోటల్ టెక్నీషియన్ అందరికీ కూడా, ఆర్టిస్టులు, డైరెక్టర్, ప్రొడ్యూసర్ అందరికీ కూడా పేరు పేరున మీ గురురాజు శిరస్సు నుంచి మీకు నమస్కారం తెలియజేస్తాం. బయటకు తీసుకురావాలని అనుకుంటుంటాం. బట్ ఇలా ఎన్నో రకాలుగా కూడా బయటకు తీసుకొని రావచ్చు చిత్రాల్ని. ఏంటంటే ఇప్పుడు మనము ఏదో షార్ట్ ఫిల్మ్ కాదని కాకుండా అందులో నటనను గుర్తిస్తే రేపు మేము తీయబోయే సినిమాలలో అవకాశాలు కూడా ఇవ్వచ్చు. అంటే నటన ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి ఈరోజు చాలా మంది ఏమంటారు అంటే పెద్ద హీరోలు, పెద్ద సినిమాలు పెద్దవి. బట్ ఒకటి మాత్రం వాస్తవం, చిన్న సినిమాలు లేకపోతే ఈ రోజు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో అన్ని సినిమాలు 100 days ఆడవు, అవి 365 రోజులు ఆడవు. కాబట్టి చిన్న సినిమాలు కంపల్సరిగా ఇప్పుడున్నటువంటి థియేటర్లకి అవసరం. చిన్న సినిమాని ఎంకరేజ్ చేయాలి. ఒకటే గుర్తుంచుకోండి, ఈ రోజు వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా చిన్న వాళ్ళనే విషయం మర్చిపోతున్నారు. అందరూ ఎదిగిన తర్వాత అందరూ మర్చిపోతున్నారు. ఒక పెళ్లి చూపులు అనే సినిమా లేకపోతే
విజయ్ దేవరకొండ ఎక్కడ ఉన్నాడు? ఏ పెద్ద సినిమా నాది, మనం చూసాం. ఓకేనా, ఈరోజు ఒక తరుణ్ లాంటి హీరోలు పెద్ద పెద్ద హిట్లు ఇచ్చారు. పెద్ద హీరోనా? మరి నితిన్ మనం తీసినటువంటి చిన్న సినిమా. ఓకేనా, ఈరోజు ఇలా ఏంటిదనంటే ఎలా అయిపోతుంది అంటే, ఆ రోజు ఎన్టీ రామారావు, నాగేశ్వరరావు, కృష్ణ గారు ఉన్నటువంటి సమయంలో వచ్చిన హీరో, చిన్న హీరో మన మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు. ఆయన కూడా రాగానే పెద్ద హీరో అవ్వలేదు కదా. అంటే నేనేమంటున్నాను అంటే, వాళ్ళు అలా చూడకుండా కనీసం ఇలా కొంతలో చూడండి అని అంటున్నాను. ఈరోజు ఏమైపోయిందంటే, చిన్న సినిమాలు బతకడం చాలా కష్టమైపోయింది. అంటే ఎంత కష్టమైపోయిందనంటే, వాళ్ళకి థియేటర్లు, ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నేను, థియేటర్ నుంచి ఎంత ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయండి. నేను ప్రేమించాను నేను సినిమా, ధనుష్ ఫస్ట్ సినిమా తీసినప్పుడు నిజామాబాద్ లో నటరాజ్ థియేటర్ వేసాను. 1 వీక్ హౌస్ఫుల్. అప్పుడు ఒక పెద్ద సినిమా వచ్చింది, పేరు మనం చెప్పకూడదు. పెద్ద సినిమా వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు తీసుకెళ్లి మోహన్ అనేటువంటి థియేటర్ వేసారు. అక్కడ వారం రోజులు హౌస్ఫుల్ అయినటువంటి సినిమా ఆ థియేటర్ వేసి 500 రూపాయల కలెక్షన్ వచ్చింది. అంటే ఆ 500 రూపాయల కలెక్షన్ వచ్చిన థియేటర్ మాకు వదులుతారు, హౌస్ఫుల్ అయ్యే కలెక్షన్ మీ థియేటర్ మీరు తీసుకుంటారు. చెప్పడానికి ఏముంది, మీకు 50 థియేటర్లు వదిలేసామండి, మేము ఇవ్వలేదా మీకు? 20 సినిమాలు ఇచ్చాము, ఆ సినిమాలు ఆడట్లా. ఎట్లా ఆడుతుందండి? థియేటర్లలో కూడా చాలా క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి. ఒక సినిమాకి హౌస్ఫుల్ అయితే ఇంకో సినిమాకి జనాలు వెళ్ళరు. అలాంటి సినిమాలు ఎదుర్కొని మంచి థియేటర్ వాళ్ళు తీసుకోవడం, చెడ్డ థియేటర్ మాకు ఇవ్వడం, ఇది కరెక్ట్ కాదు. కొంతవరకు మంచి చెడు అన్ని కలిపి పర్సంటేజ్ ఇవ్వమని మా రామకృష్ణ అయితే ఎలాగో పోరాటం మొదలు పెట్టారు. దానికి మా కవితమ్మ కూడా అప్పుడు ఆల్రెడీ ఇలా అందరూ చాలా మంది భారత అందరూ కూడా స్టార్ట్ చేశాం. బట్ అందులో మా అన్న కూడా, మా అమ్మిక అన్న కూడా మాకు కలవాలి. ఎందుకంటే చిన్న వాళ్ళ కోసం అట్లా అందరూ వస్తేనే అది కొంచెం పర్సంటేజ్ పంచితే డెఫినెట్ గా నేనేమంటాను అంటే, కొన్ని థియేటర్ పంచండి, ఆడించండి పెద్ద థియేటర్, ఎందుకంటే బడ్జెట్ ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి తీసుకోండి. పర్సంటేజ్ మాకెంతో కొంత పర్సంటేజ్ లేదు. ఆ థియేటర్ ఏంటంటే మాకు ఉదయమని అంటారు. ఇలాంటి కళాకారులని ఎంకరేజ్ చేయడానికి మరి వచ్చినటువంటి పెద్దవాళ్ళందరూ కూడా చాలా అంటే భవిష్యత్తులో ఉన్న వాళ్ళకి డెఫినెట్ గా మేమేదో చిన్న షార్ట్ ఫిల్మ్ చేసామని అనొద్దు. ఎందుకంటే ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా చాలా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు వచ్చారు, మీ నటనని గుర్తిస్తారు. డెఫినెట్ గా ఇందులో కొంతమంది క్యారెక్టర్ అయితే డిఫరెంట్ గా వస్తారు. మరి ఈ ప్రయత్నం చేసినటువంటి మిత్రులు రమేష్, ఆయన పేరు అది ఏంటంటే మరి మర్చిపోయా, వికే రమేష్ గారు తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం చాలా మంచిది. దానికి తోడు మిత్రులు సుందరం కూడా కలిశారు. మరి ఇలా వాళ్ళ బృందంతో అందరితోటి ఇలా చక్కనైనటువంటి ప్రోగ్రామ్ చేసిన వీరందరికీ కూడా 100% ఎప్పుడు ఎంకరేజ్ చేస్తాం. ముందుగా మీడియా మిత్రులకి, మరి వచ్చేసిన పెద్దలకి, మా అంబిక కృష్ణన్న, తర్వాత మా ప్రధాని రామకృష్ణ గౌడ్ గారు, తర్వాత మిగతా మా అమ్మ ఇక్కడే కూర్చుంది కవితమ్మ, తర్వాత మా అన్నయ్యకి, మరి అందరికీ కూడా, మీ అందరికీ మా మేడం గారు వచ్చారు, అందరికీ కూడా పేరు పేరున మీ గురురాజు శిరస్సు వంచి నమస్కారం తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఈరోజు నిజంగా ఒక కళాకారుడు అవుదామనే ఉద్దేశంతో ఎర్రబస్సికి హైదరాబాద్ వచ్చాను. బట్ ఆ తర్వాత జరిగిన పరిణామాలకి రకరకాలుగా వ్యాపారంలోకి వెళ్ళిపోయాను. నిజంగా టాలెంట్ అని ఈరోజు చిత్రసీమ అనేది పెరిగింది. చాలా అంటే యూట్యూబ్లు వచ్చాయి, రకరకాలుగా చాలా పరిశ్రమ పెరిగింది. మేము ఎర్రబస్సికి వచ్చినప్పుడు ఎన్టీ రామారావు, నాగేశ్వరరావు వాళ్ళే, ఇక మిగతా ఎక్కడ కూడా లేరు. అనే వచ్చారు పడతారు సారీ స్వామీశ్వరరావు చూడ. అయితే అప్పుడు మాకు అవకాశం లేవు. బట్ ఇప్పుడు చాలా మంది అనుకుంటారు ఏమో వేరే వాళ్ళు వస్తే ఎంకరేజ్ చేస్తే కాంపిటీషన్ అని. అలా కాదు, స్పాన్ పెరిగింది. మనం ఏంటంటే ఈరోజు భారతదేశంలో 130 కోట్ల జనాభాకి మనం పెరిగిపోయి ప్రపంచంలోనే మనం 2వ స్థానంలోకి వెళ్ళి 1వ స్థానంలోకి పరిగెత్తుతున్నాం. అంటే అంత పెరిగిందనే విషయాన్ని మనం గుర్తించాలి. అయితే ఇప్పుడు ఏదైతే మనం కాన్సెప్ట్ చూసాం, అసలు నిజంగా ఎంత మంచి కాన్సెప్ట్ అని అంటే, నేను వాస్తవంగా 6 అడుగులు ఉంటాను.
అప్పట్లో నేను ఇంటికి వెళ్ళి దేశానికి సేవ చేద్దాం అనుకున్నాను. కాకపోతే ఒక దాంట్లో మైనస్ అయ్యాను. కాబట్టి దేశానికి సేవ చేయడానికి వెళ్ళలేకపోయాను. అదేంటిదంటే నేను చదువుకున్నది 1వ తరగతి కాబట్టి 2వ తరగతిలోనే ఆగిపోయాను. కాబట్టి స్టడీ లేదు కాబట్టి ఎవరు నన్ను తీసుకోవాలి. అయితే అవన్నీ సెలెక్ట్ అయ్యాయి. అదే ఆ మాత్రం కూడా సతగా లేకుండా కూడా ఎట్లా తీసుకుంటున్నావు ఇల్లు అని చెప్పి ఇంటికి పంపించేశారు. ఆ తర్వాత అలా రకరకాలుగా ఎదిగేలా వచ్చాం. బట్ నిజంగా కాన్సెప్ట్ చూస్తుంటే ఎవరికి ఏమనిపించిందో నాకైతే తెలియదు, కానీ నాకైతే నిజంగా కళ్ళలో మాత్రం కన్నీళ్లు తిరిగాయి. అంటే ఎంత మంచి కాన్సెప్ట్ తీసుకున్నారు అంటే నిజంగా ఆ డైరెక్టర్, దాన్ని ప్రోత్సహించినటువంటి నిర్మాత, తర్వాత అందులో నటించినటువంటి నటులకి అందరికీ కూడా పేరు పేరు నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. A huge round of applause for Seelam Hari Shankar Garu. Jyoti Garu for Prakasi. Can you please be ready? స్పీకర్స్ ఉంటాయి. ఆ తర్వాత మిగిలిన మొత్తం ప్లే చేయబడతాయి. దయచేసి అందరూ ఉండాలని కోరుకుంటున్నాం. ప్లీజ్. Next, Munigella Shetty Garu. Next, mana best male artist. జాక్ ప్రొడ్యూసర్ గారు కూడా ఉన్నారు. దయచేసి డాన్స్ మీదకి వచ్చి మొత్తం టీం రావచ్చండి. ఇట్ ఇస్ ఎ టీమ్ ఎఫర్ట్. బెస్ట్ మెసేజ్ అవార్డ్. ప్లీజ్ గివ్ అ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్. బెస్ట్ కాన్సెప్ట్ అవార్డ్ సత్య for Sahayam. It is really awesome to see lady director being appreciated. Mana VRK Entertainment ki pratyekanga VKR Entertainments ki pratyeka thanks చెప్తున్నానండి. Best supporting male award goes to KS Sambi Reddy Garu for Status. Dakshayani Amma Prema for Best Concept Award. By BKR Entertainment, and this goes to Baby Kayati for Marpu. Baby Kayati, could you please come up on the stage? Thank you so much. Best character artist BPNG Garu, please come up on the dais. Congratulations. Best editor Sati Babu Garu, Mubenala Janda. Deva Garu, please come on the dais.
Next, music director Sai Deva Harsha Garu for Antama Teerpu. Can you please be ready? Sanjay Garu stage మీద కావాలి. సెలబ్రిటీస్ అందరూ స్టేజ్ మీద కావాలి. అమ్మగారు స్టేజ్ మీద సార్ దిల్ రమేష్ గారు రావాలి. నాకిదే ఫస్ట్ టైం ప్రొడ్యూసర్ గారు విజయ్ గారు స్టేజ్ మీద కావాలి. ప్లీజ్ ప్లీజ్. రాజశేఖర్ గారు జూనియర్ రాజశేఖర్ గారు స్టేజ్ మీద కావాలి. ప్లీజ్. దిల్ రమేష్ గారు స్టేజ్ మీద కావాలి. Next, best music director Sai Deva Harsha Garu for Antama Teerpu. Can we give a huge round of applause to Mr. Sai Deva Harsha Garu? Next is best DOP Vijay Garu, Rajuleni Rajyam. Can you please be ready? Okay, best DOP Vijay Garu, Rajuleni Rajyam. Can you please come? బాబు బతకండి. రెడీ. అమ్మో కాదు